வணக்கம். நீர் மருத்துவத்தை பின்பற்றி வாழும் மக்களுக்கு தொடர்ந்து செய்திகளை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். தொடர்ந்து கவனித்து வரும் புதுசாக கவனித்து வரும் மக்களுக்காக தான் இது. புதியதாக கவனித்து வரும் மக்களுக்கு. This is only for new people, not old people. If you are old people, please use this point or avoid this point. It is only for daily new people. I am waiting for the new people. I am waiting for the new student because I am interested in the new student. Now I am telling the concept in English how to clean the body. Now I am telling the how to clean the body. என்னிடம் ஒரு ஒரு சுருக்கமான ஒரு வரலாறு இருக்கு, அதை படிச்சிடறேன். இது எப்படி பண்றது ஆங்கிலத்தில். நியூ மெத்தட். After awaking up in the morning, drink water as a medicine. Keep some water in the stomach. Do this until 10 o'clock. Then you will feel yellow urine on the first day. The yellow will be bitter in the throat. Point number 4. First point number 1. After awaking up in the morning. After awaking up in the morning. Drink water as a medicine. Keep some water in the stomach. Do this till 10 o'clock. Then you will feel yellow urine on the first day. The yellow will be bitter in the throat. This is important 3 point. Point number 4. Then choose some dates and peanuts and swallow and drink as much. எந்த அளவுக்கு as much, எந்த அளவுக்கு சாப்பிட்டு மென்று சாப்பிட்டு முடியும். Water as you need. Repeat the water practice. As much water as you need. Repeat the water practice. If you are hungry, drink water again, even if you are hungry. If you are hungry, drink water again if you are hungry. Then you can practice water by eating normal food and or eat dates and peanuts and take it down. It should be cleansed. It should be done for 180 days. It should be for 180 days. So that the body will gradually relax. At some point, the body weight will stop. Very, very important point. Very, very important point. It should be cleansed. It should be done for 180 days so that the body will gradually relax. At some point, according to the natural diet, according to the cleaning diet, it should be cleansed. It should be done for 180 days so that the body will gradually relax. At some point, the body weight will stop losing as per its weight.
then it means that the body has become clean. Then one should eat 2 days and fast for a day to watch the weight. Very, very important. After stop the body weight, you will check the body weight. That day only for that day. When you get does not go to loss of weight, that means mainly important. That that day you will check only 12-hour water fasting, and you check the weight, the body standard. You will get standard. That means clean body. If you don't lose weight, you should drink water as medicine for 2 days. If you still don't lose weight, you should keep the breathing air. Even if you don't lose weight, you don't need to do anything. If you continue to breathe water and air in this way, there is a chance that old poison will come in the throat in the 10 days. If you continue to breathe water and air in this way, there is a chance that old poison will come in the throat in 10 days. If you boil cabbage or unmedicated drumstick and squeeze it and drink the juice, the poison will go down, and the hunger and the thirst will be calm, and it will remain. All the sick will be calmed, and mind and body weight. All sick will be calm, and mind and body will calm. இதுதான் அடிப்படை. இப்போ நான் அது தமிழ்ல சுருக்கமா சொல்றேன். தமிழ்ல நான் சுருக்கமா சொல்றதை நீ கொஞ்சம் கவனிச்சீங்கன்னா முடிஞ்சு. ரொம்ப எளிமையானது, ஏன்னா பெரிய விஷயம்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது. இப்ப நான் தமிழ்ல என்ன சொல்றேன்னு பாருங்க. தமிழ்ல என்ன சொல்றேன்னு பாருங்க. காலை எழுந்தவுடன் நீரை மருந்தாக அருந்தவும், சிறிதளவு தண்ணீர் வயிற்றில் இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்ளவும். 10 மணி வரை இதை செய்ய வேண்டும். அப்பொழுது சிறுநீர் மஞ்சளாக வருவதை முதல் நாளே நீங்கள் உணர்வீர்கள். இது புதுசா பாக்குறவங்களுக்கு தான். நான் 25 வருஷம் பேசிட்டு இருக்கிறேன். புதுசா பாக்குறவங்களுக்கு தானே தவிர இது பழசா இருக்கிறவங்களுக்கு இது தெரியும், இப்படிதான் செய்யணும்னு தெரியும். அதாவது நான் பேசுற ஒவ்வொரு நாளும் புதுசா பாக்குறவங்களுக்கு தான். இந்த புது செய்தி இன்னும் பல கோடி மக்களுக்கு போய் சேரணும். அதனால நான் தினம் இது பேசுறதுக்கு காரணமே, இது பழைய செய்தி தான். இதுவரை இந்த மாதிரி ஒரு 100 தடவை படிச்சிருக்கேன். அதனால இது புதுசா கேட்கறவங்களுக்கு தான், பழைய மக்களுக்கு கிடையாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முடிஞ்சு எல்லாத்துக்கும் தள்ளி விடுங்க. 10 மணி வரை இதை செய்ய வேண்டும். அப்பொழுது சிறுநீர் மஞ்சளாக வருவதை முதல் நாளே உணர்வீர்கள். தொண்டையில் மஞ்சள் கசப்பாக வந்து படியும். அப்பொழுது சில பேரிச்சம்பழமும் வறுத்த வேர்களையும் மென்று விழுங்கி தேவையான நீர் அருந்தவும். மீண்டும் நீர் பயிற்சி தொடங்க வேண்டும். பசி எடுக்கும் போது மீண்டும் நீர் அருந்தவும். இருந்தாலும் பசிக்கும் பொழுது சாதாரண உணவை சாப்பிட்டு நீர் பயிற்சி செய்யலாம். அல்லது பேரிச்சம்பழமும் வேர்களையும் சாப்பிட்டு அந்த விஷத்தை கீழே இறக்கலாம். காலை 5 மணி இறக்கலாம். மாலை 5 மணி 6 மணி என்று நீட்டிக்கவும். மாலை ஒருவேளை வேண்டிய அளவு வேக வைத்த கீரை அல்லது காய்கறிகள் தாளிசம் செய்து உப்பு காரம் குறைவாக போட்டு ஒரு சப்பாத்தி உணவுடன் சுத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும். இப்படி 150 நாள் செய்ய வேண்டும். இதனால் உடல் மெல்ல மெல்ல இழைத்து வரும். ஒரு கட்டத்தில் அவரவர் உடலுக்கு எடுத்து தகுந்தவாறு உடல் எடை குறைவது நின்றுவிடும். அப்பொழுது உடல் சுத்தமாகிவிட்டது என்று பொருள். அப்பொழுது 2 பேரிச்சம்பழம் சாப்பிட்டு ஒரு நாள் நோன்பு இருக்க வேண்டும். எடையை கவனிக்க வேண்டும். எடை குறையவில்லை என்றால் நீரை மருந்தாக அருந்தி 2 நாள் இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதும் எடை குறையவில்லை என்றால் காற்றை சுவாசித்து இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதும் எடை குறையவில்லை என்றால் நீங்கள் எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை. இப்படியே தொடர்ந்து நீரை காற்றை சுவாசித்து இருக்கும் பொழுது பழைய விஷயங்கள் தொண்டையில் 10 நாளில் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. அப்பொழுது மருந்தடிக்காத முட்டைக்கோஸ் அல்லது மருந்தடிக்காத முருங்கைக்காயை வேக வைத்து பிழிந்து எடுத்து அந்த சாறை அருந்தினால் அந்த விஷம் கீழே சென்றுவிடும். பசிதாகம் அமைதியாக இருக்கும். இதை நிலைத்து நிற்கும். உடல் மற்றும் மனம் சம்பந்த அனைத்து நோய்களும் நீங்கிவிடும். இதுவே உண்மையான பயிற்சியாகும். ஏதோ சந்தேகம் இருந்தால் கேட்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.
தீபக். நீங்க யாருங்க, எங்க இருந்து பேசுறீங்க? நான் ஊட்டியிலிருந்து பேசுறேன். நன்றி நன்றி நன்றி, வணக்கம் வணக்கம். எதே சந்தேகப்படுத்த வாட்ஸ்அப்ல கேட்டு அனுப்புங்க, சரிங்களா? நீங்க புதுசா சரி. கவனிக்கிறீங்க.